बीजेपी वालों, अकालियां, कांग्रेसियां लोग वड़ नहीं देंगे, पिंडां शहरां च नहीं वड़न देंगे। अपनियां फसलां, अपने खाल, अपनियां वट्टां, अपने एक बलद वाले रेड़े खतरे च वट नहीं देंगे। असीं थोड़ी जी ते जमीन नूं तां असीं मां दा दर्जा दिंदे हां, कोई कानून बना के साथों ऐ ठोके लै जाणगे। तो सुखबीर बादल पार्लीमेंट च कहंदा मैं भी किसान हाँ। मैं तू किधरों किसान है यार? मैं किसान हाँ। मैं तू कितने खेत गया यार? मैं किसान हाँ। कि अज दे दौर च इस वक्त जदों बीजेपी वालों, अकालियां, कांग्रेसियां लोग वड़ नहीं देंगे, पिंडां शहरां च नहीं वड़न देंगे। उस दौर दे विच तुहाडा इन्नी भारी गिणती च इन्नी धुप्प दे बावजूद इत्थे आउणा मेरे लिए बहुत मान सत्कार वाली गल है। मैं तुहाडा कर्जदार हाँ, मैं तुहाडा ऋणी हाँ कि तुसीं इस निमाणे दे तुहाडे अपने जवाक नूं तुसीं इन्ना मान बख्शे। मैं कोई तकरीरां करन जां भाषण देण नहीं आया। मैं कोई वोटां नेड़े तेड़े नहीं हैगियां। पहला साल पिया उदों पता नहीं किहड़े राज्य की प्रजा होगी, देखांगे। मैं कोई झूठे लारे लाउण नहीं आया। मैं थोड़े नाल गल्लां करनियां ने, और गल्लां भी बगानियां नहीं हैगियां। गल्लां भी ओही ने जिहड़ियां तुसीं खुंडां ते बह के, पिपल थल्ले बह के, सत्त च बह के, खेत दी वट ते बह के करदे। की गल्लां ने कि अपने चुल्हिਆਂ ਦੀ ਅੱਗ खतरे च है, अपने चुल्हिਆਂ ਦੀ ਅੱਗ खतरे च है, अपने ट्रैक्टर तवियां हल सुहागे खतरे च ने, अपनियां फसलां, अपने खाल, अपनियां वट्टां, अपने एक बलद वाले रेड़े खतरे च ने। मैं साइड तो मेरी फोटो बहुत सोहनी होगी, किसी ने दस्सिया कोई नहीं, मीडिया वाले ने अपने, इन्होंने भी सारी दुनिया च खबरां पहुंचाओ। सो वीरो इस वक्त अपनी होंद खतरे च पै गई, उस बाबत गल करना है। थोड़े चो बहुत सारे दिल्ली जाया होणगे, बहुत सारे ने हजे जाना है, बहुत सारे थोड़े पिंड दे गए होणगे, बारियां बनिया हुई हैं। वीरो ये जेड़े कानून ने असल च इन्हां ने बंगारता साडी अणख नूं। आपां तां यार इक्को कुखों जम्मे हुए एक वट पिछे मुकदमे भुगतते रहने। आपां वट नहीं दिंदे असीं थोड़ी जी, ते जमीन नूं तां असीं मां दा दर्जा दिंदे हां। कोई कानून बना के साथों ऐ ठोके लै जाणगे। ये किहड़ी गल हुई? वीरो कानून आमतौर पर मैनूं पता है नहीं उन्ना पता होगा बहुत सारे लोगों को कि की है। इन्ना ही पता है भी जमीना खोहण वाला है। ये जमीना खोहण वाला नहीं हैगा। इहनूं ये ना, मैं बहुत पहले दिन तो कही जाना, मैं गल मैं पार्लीमेंट च भी यह गल कही सी भी किसानां दा अंदोलन ना क्या करो, इहनूं ये सारियां दा अपना, ये बहुत कुछ जाऊगा। जिन्हां दी जमीन है नहीं ना, ये ना समझण हो भी अपना की जांदा इन्हां दा ना ना ना। सुजीत पात्र जी ने लिखा है, बज्जी जे तेरे कलेजे अजे छुरी नहीं है, ये ना समझी कि शहर की हालत बुरी नहीं है। तुसीं झनीर तो चिकन लैण जाते हो, वो मीट वाला वो खुडे 40-50 कुक्कड़ जो होंगे उहदे कोले, तुसीं कहंदे एक वड्ड दे, वो जिन्हों वड्डण वास्ते उहदी लत्तां फड़दा है, खंभ जे तो उही मारदा, बाकी तो दाना चुगी जांदे ने भी साडा की जांदा है, इसी दी वारी है। उन्होंने ये नहीं पता घंटे के बाद तेरी भी आउण वाली है। सो ये ना समझियो कि यह कल्ले किसानां दा अंदोलन है। जदों ट्रैक्टर ही ना रहे तो फिर स्पेयर पार्ट दी दुकानां बंद, फिर मिस्त्रियों दी दुकानां बंद, पैंचर आईयां, ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪੈਂਜਣ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ
ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਦੇ ਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਮੂਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਸਿੰਗਰੇ ਮੂੰਗਰੇ ਜੇ ਫੜ ਲਈ ਯਾਰ ਬਾਟਾ ਤੇ ਛਿੜਕ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਗਰੇ ਸਿੰਗਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਗਿਆ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੂ, ਫਿਰ ਰਾਮਾ ਫਰੂਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੀਕੂ ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਤਨ ਦੇ 2-3 ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਾਕੇ ਸੁਨਿਆਰ ਤੋਂ ਕੋਕਾ ਕੌਣ ਕਢਾਊ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਕਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਣਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੇਮੌਸਮ ਨਾਲ ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਆੜਤੀਏ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਲੱਖਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। MP ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਆਸ਼ਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਲ ਤਵੀਆਂ ਸਹਾਗੇ, 2 ਵੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਤੇ 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਦੇ ਟੋਏ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ ਲਹਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਲਹਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਜੋ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਬੂਤਰਾਂ, ਕਾਵਾਂ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਜੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਰਠ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਨੇ? ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, 90 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਆ ਲੈਣ ਦੋ। ਨਵੰਬਰ ਚ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਠੰਡ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਕਰੀ ਰਾਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ, ਕੱਕਰੀ ਰਾਤ ਸਿਆਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਤਰੇਲ ਦੇ ਮੋਤੀ ਜੰਮਦੇ ਜਾਣ, ਖਲਕਤ ਸੁੱਤੀ ਅੰਦਰੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਤਾਣ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢੀਏ ਬੁੱਕਲੋਂ
पाला आवे खान इस वेले जां जागदे तारे विच आसमान जा कोई किस्मत दा बली जाग रहा करसान वो पानी लाउंदियां हत्थ पैर जिहदे नीले हुंदे जाण ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਯਾਰ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਹਰਾਤਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। 3 ਵਾਰੀ ਹਰਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਕਰਿਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਈਆਂ, ਸਿਰ ਪੜੋਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗੰਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਲੈ ਗਏ ਕਦੀ ਹੋਏ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਕਰਿਓ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਪਰ ਬੱਚੀ ਬੁੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਵਾਤੀ ਖਿੱਚੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਲੈ ਇੰਨੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਰ ਜਾ ਚਿੜੀਏ, ਕਦੇ ਜਿਉਂ ਜਾ ਚਿੜੀਏ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਯਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੇਤ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲ ਵੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਘੇਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਘੇਰ ਲਈ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਲਿਆ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਚੌਥੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ। ਡਾਕੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤਾ ਚੋਂ ਨਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਕਹਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਪੁਸ਼ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਧ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ, ਕਦੇ ਖੇਤ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਡਾ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੂੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਛਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਓ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਹ ਗੱਡਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਗੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਂ ਬੱਟਾਂ 'ਚ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁੱਢਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਬਗਿਆ ਹੋਵੇ ਖੇਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਸੁਖਬੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ 3 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਬਸ
शिमले तो 100 किलोमीटर दूर बैठा लोगों का भी मैं समझ नहीं आता। अब मेरे वर्गा फिरदा पिंडां च धूड़ फकदे फिरदे आ तो भगवंत मान है कैप्टन कहंदा उत्थे गया राजे वाली गल फिरा लै ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਆਹੀ ਪਰਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਪੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 3 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 70% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 2 ਬੱਲਬ 1 ਪੱਖਾ ਬਿੱਲ 57811 ਚੱਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। 5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।